ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨਾ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋਰੀ, ਨਾਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी खेलत मिले परस परसो, बालक खेल होत है जो। किसी बात पर बाक अलावै, होए है इम जे सतगुरु भावै। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जोगा टल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खेलत मिले परस परसो, बालक खेल होत है जो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे ने कि जिवें कल आप जी ने सरवण किया सी, भाई गुरदास जी आगरे तो आए ने, बहुत सारिया सिख संगतां नूं नाल लैके आए ने, ब्यास दरिया नूं पार किया। ते जदों भाई साहब भाई गुरदास जी गोविंदवाल साहब नगर दे विच प्रवेश करते हैं ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, अगे रस्ते दे विच धन गुरु अमरदास जी के अंश वंश दे विचों कोई छोटे छोटे बालक आपस में खेलते हुए मिले कि जिवें बच्चों दियां बालकों दी खेडां हुंदियां ने। और कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि किसी बात पर बाके अलावै, होए है इम जे सतगुरु भावें। बच्चे किसी गल दे विच इस तरह को बोल के कहते हैं कि भाई होवेगा तो उवें जिवें गुरु नूं भावेगा। हुण खेडां दे विच कहंदे ने कि जिवें दे भी खेड खेडदे ने कि मैं जितांगा हारांगा, कोई कहंदा है मैं जितांगा तो दूसरा को बोल के कहंदा कि भी तेरे कहण नाल की होएगा तो उवें जिवें गुरु नूं भावेगा। सुन के मन गुरदास विचारा, गुर भाणा और इन्हने धारा। ये सुन के भाई गुरदास जी बड़े प्रसन्न होए और नाले विचार करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कि गुरु के भाणे नूं ते असल विच इन्हां ने मन दे विच धारण किया है कि खेडां दे विच भी गुरु नूं चेते कर रहे हैं, गुरु का सिमरन करते हैं। या ते यह बालक गुरु रूप, बोलत निश्चय बाक अनूप। इस करके भाई गुरदास जी विचार करते हैं कि जेडे गुरु नूं इन्ना सिमरते हैं, खेडां दे विच भी गुरु नूं चेते रखते हैं, ये बालक असल विच गुरु दे रूप ने। क्योंकि बोलते भी इन्ने निश्चय विश्वास के नाल ने कि होना तो ही जो गुरु नूं भाएगा। इन्हां दे बोल भी बड़े अनूप ने। द्वैकार बंद बंदना ठानी, धन धन इन गुरमत जानी। देखो भाई गुरदास जी जेडे एडे वड्डे गुरमत दे विद्वान ने, जदों बच्चों की भावना वेखते हैं कि अंदर बिल्कुल निर्मल है, साफ है, बस गुरु ते निश्चय है। भाई गुरदास जी इन्हां बच्चों को हथ जोड़ के नमस्कार करते हैं ते नमस्कार करके नाले कहते ने धन ने बच्चे, धन ने बालक कि जिन्हां ने छोटी उम्र दे विच गुरमत नूं जान लिया है। और असल में जेडे भी गुरु नूं ध्याउंदे ने वो भावें शरीर करके उम्र करके छोटे वड्डे जिवें दे भी होण,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਨਸ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁਨਗਰੀ, ਸਿਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਬਾਪੇ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਅਮਰ ਬੰਸ ਕੋ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਕੁਮਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੀ ਕਾਨ, ਕੀਨ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੂਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੂਣ ਬਾਬਾ ਮੂਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਗੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਗ ਖੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹ ਜਾਈ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਠਹਿਰਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਇਓ, ਤੋ ਮਨੋਰਥ ਐਸੇ ਕਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਜਾਣਿਓ ਜਿਨ ਬਾਲਕ, ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਬੰਦਿਓ ਤਤਕਾਲਕ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਫੁਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਇਹ ਸਗਲ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜੇਕਰ ਬੁਝੇਂਗੇ ਮੁਝ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਏ ਤੋਂ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਛੇੜਨ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੋ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਗੁਰ ਇਹ ਭਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੰਚਮ ਤਨ ਲਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
तो भाई सिखो गुरु की अजमाइश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो परचा साढ़े ते पै गया फिर कोई विरला जिहड़ा पास हुंदा है। पर भाई गुरदास जी के मन में ख्याल आ गया कि गुरु साहब जी बिना दसे तो वो गल चला देने, तो फिर मेरा निश्चा मेरा भरोसा होर बन जाए। एव मनोरथ कर उर्माही डेरा कीन सुधा शर्म पाही। बस कहते इवें का ख्याल मन में करके भाई गुरदास जी अमृतसर पहुँच गए, उत्थे डेरा कर लिया। निस बिताए कीनस इशनाना सब संगत ले वस्तु नाना। क्योंकि भाई गुरदास जी कल्ले नहीं सन, बहुत सारी संगत आगरे दी नाल सी। रात दर्शन नहीं किते, रात डेरा किया, रात उत्थे बतीत की। अमृत वेले उठे, इशनान किया, फिर सारी संगत नूं नाल लैके जथायोग संगतां कोल जो भी भेटा सी वो संगतां ने नाल लई। श्री अर्जन सोहत जिस थाए जाए सबन बंदे तिन पाए। कहते जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दीवान सजा के बैठे सन, आसा की वार का भोग पाया गया। सारी आगरे की संगत ने भाई गुरदास ने सब ने जाके नमस्कार की। अर्पे पुंज अकोर अगारी दर्शन ते प्राप्त सुख भारी। सारी संगत ने जिहड़ी अगे भेटा रखी, क्योंकि संगत भी बहुत सी, और ये कह लिए कि आगरे की संगत आई भी पहली बारी है। इस करके जथा जो को वध तो वध भेटा लैके आए, भेटा के वड्डे सारे ढेर लग गए। भेटा अगे रख के दर्शन करके संगतां नूं सुख मिलिया है। प्रोमानद हृदय भरे आए गुर रब पिख दृग कंज खिराए। जिहड़ियां संगतां ने भाई गुरदास जी ने सारियां दे हिरदे प्रेम दे नाल आनंद दे नाल भर गए। गुरमुख सस चकोर चक करे एक टक अवलोकत सब खरे। ते हिरदे किन्ने भुखड़े। इत्थे कवि संतोख सिंह ने एक उदाहरण दी कि जिवें चकोर चंद्रमा नूं वेखदी है, तो जदों चंद्रमा निकलदा फिर चकोर एक टक वेखदी रहिंदी है। इवें गुरु के सिख भाई गुरदास जी धन गुरु अर्जन देव जी नूं एक टक वेख रहे ने। गुर कृपाल लख प्रेम विसाला खुशी करे सब पर तिस काला। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ਜਿਹੜੇ हर वेले किरपा के घर में रहिंदे ने, संगतां दा इन्ना प्रेम वेख के सारियां संगतां दे खुशी की। आयस दे कर सब बैठाए मन बांछत संगत बर पाए। गुरु साहब ने सब नूं आग्या दित्ती कि भाई बैठ जाओ, सब नूं बिठाया। और आगरे दी जिहड़ियां संगतां ने उन्होंने मन इच्छित फल गुरु साहब के दर्शन करके प्राप्त कर ले। सहज सुपायक बाक बिलास बूझो गुर सच कहो गुरदास। हुण जदों भाई गुरदास जी कोल बैठ गए ने, और पहलों बेनती की भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के मामा जी लगते हैं। पर क्योंकि भाई गुरदास जी केवल रिश्तेदारी लैके नहीं सन आए, भाई गुरदास जी गुरु जान के आए, नमस्कार की। और सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी भाई गुरदास जी नूं मामा जी ने भाई जी कहते सन। सुख शांत पुछी तो सुख शांत पुछ के सतगुरु जी कहते हैं भाई जी एक गल दसो। बालक बृंद खेलते जहाँ तय आवत देखे जब तहाँ। कि जदों तुसीं गोबिंदवाल साहब गए तो बच्चे खेडते हुए रात विच तुहानूं मिले, जदों तुसीं उत्थे पहुँचे। सब को तब प्रणाम जो करियो कौन ज्ञान मन में सुभ धरियो। तो भाई जी तुसीं उन्हां बच्चों नूं मत्था टेकिया है, नमस्कार की। तो बच्चों तो तुसीं किहड़े ज्ञान की गल सीख ली? क्योंकि ज्ञान देखो जिथों मिलता होवे, कई बार छोटे जो बच्चे बहुत सारे ज्ञान की गल कह जाते हैं, पर क्योंकि साडे अंदर एक शरीया खुब्बिया होंदा है ना होमे वाला कि प्यो बह के तू, बस एको ही गल है। भावें बच्चा कितना भी समझदार होवे, किन्नी समझदार वाली गल कर दे,
ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸਤੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਚਾਰਣ ਮਹਿ ਜੋਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੋ ਅਬਰਾਵਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਜੋਤ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਨ ਕੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੋ ਬਾਲਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਬੋਲ ਤਿਸ ਭਾਏ, ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤੋ ਇਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤੋ ਇਮ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਤਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰ ਭਾਵਨਾ ਇਨ ਮਨ ਮੋਹ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਦਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਰੂਪ, ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਮਹਿ ਜਾਣੇ ਅਨੂਪ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਦਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਮਹਿ ਜਾਨ ਅਨੂਪ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਨੂਪ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਧੰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਔਰ ਧੰਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਕਰਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮੇਰੋ ਜਪ ਜਾਪਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰਾ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜਾਣੈ ਮੋਹੇ,
तिसको बिगड़ कहो किम होए। सतगुरु जी प्रसन्न होकर कहते हैं भाई जी ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿਸ ਕੋ ਵਿਗਣ ਕਹੋ ਕਿ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਵਿਗਣ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। तुम अभेदकार मोह कहो जाने हो, शरदा ते निश्चा दिल जठाने हो। ते भाई जी तुसी साडे विच ते धन गुरु नानक साहिब दे विच भेद नहीं समझिया, अभेद करके जानिया है। तुहाडी शरदा ते तुहाडा निश्चा बिल्कुल पक्का है जिहड़ा तुसी धारण कीता है। रहो हम पास सदा मम प्यारे, बड़े भाग अब उदे तिहारे। इस करके सतगुरु जी कहते हैं भाई जी तुसी साडे बड़े प्यारे हो। ते नाल गुरु साहिब जी ने हुक्म कर दिता कि रहो हम पास सदा मम प्यारे, कि भाई जी तुसी साडे बड़े प्यारे हो, अज तो तुसी साडे कोल ही रहना है। क्योंकि धन गुरु रामदास जी ने हुक्म लाया सी आगरे जाना है। भाई गुरदास जी 7 वचन करके आगरे पहुँच गए सन। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਠਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਜ ਸੰਭਾਰੋ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਧਾਰੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। संगत मह मसंद होए और, तुम नित रहो हमारे ठौर। संगत विचों मसंद होर बहुत पैदा हो जाएंगे। मसंद का भाव उदों सी प्रचारक, भी बाहर प्रचार करने वास्ते होर बहुत गुरु के सिख तैयार ने, उन्होंने भेज देंगे। पर तुसीं कहंदे तुम नित रहो हमारे ठौर, तुसीं साडे वाले पासे रहना है। सुन गुरदास बंदना कीन, जो आज्ञा तो करो प्रवीण। ये सुन के भाई गुरदास ने 7 वचन किया, सिर झुका के कहते हैं सतगुरु जी जिवें तुहाडा हुक्म है, जिवें तुहाडी आज्ञा है उस तरह ही है। अब तुम मोको आज्ञा दीजै, गोविंदवान होए आविजै। तो भाई गुरदास जी कहते हैं सतगुरु जी एक बार मैनू कृपा करो, आज्ञा दे दो कि मैं एक बार गोविंदवाल साहब हुआ मां। सुन कै सतगुर भय दयालु, जावो फिर आवो तत्कालू। सतगुरु जी दया के घर में आओ, मुस्कुरा के कहते हैं कि भाई जी जाओ, घर कर जाओ, गोविंदवाल साहब जाओ, पर छेती परत के वापस छेती आयो। ऐसे सुनत भयो तत्काल, ऐसे सुनत गयो तत्काल। रहो समा ते ठा कुछ काल। ये सुन के भाई गुरदास जी कुछ बचन विलास करके गुरु साहब तो आज्ञा लैके नमस्कार करके गोविंदवाल साहब चले गए, और कुछ समा जाके गोविंदवाल साहब फिर रहे। इत्थे कवि संतोख सिंह ने अध्याय खत्म किया है। अगे अध्याय नंबर 27 इत्थों शुरू करते फिर लिखते हैं। दोहरा एक दिन गोविंदवाल ते भले कुल गुरदास, चलियो हित दर्शन गुरु उर मैं तरे हुलास। कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि इस तरह भाई साहब जी गोविंदवाल साहब विच रहिंदे ने, ते एक दिन भले कुल गुरदास, क्योंकि भलियां दे कुल विचों ना धन गुरु अमरदास जी के भतीजे ने, कि भाई गुरदास जी भलियां दे कुल विचों ने जिहड़े वो धन गुरु अर्जन देव जी के दर्शनां दे वास्ते मन विच हुलास आया। धन गुरु अर्जन देव जी के दर्शनों लिए भाई गुरदास जी गोविंदवाल साहब तो फिर चले ने। श्री गुर रामदास के नंद, अह तीन बड पृथ्या चंद।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ 3 ਵੱਡ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚੰਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਮਤਮ ਸੁਤ ਵਹਿ, ਦੋਹਣ ਅਨੁਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਕਰਤਾ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਦਵੈਸ ਸਮ ਕੈ ਅਬ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵੈਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੇ, ਨਹਿ ਮਹਿ ਕਿਨੋ ਕੁਛ ਸੰਵਾਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਅਬ ਨਿਭੈ ਵਿਵਹਾਰ, ਭਏ ਨਵੇਣ ਜਿਨਹੁ ਕੇ ਕਾਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ 71 ਹੁਤੋ ਪਰਵਾਰੂ, ਅਬ ਭੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਭਰਾਤ ਰਿਸ ਧਾਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਿਣਤੇ ਕਰ ਚੱਲਿਓ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਸੋ ਮਿਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਟਿਕੇ ਆਇਓ, ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਪਦ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਭ ਪੁੱਛਾ, ਕਹਿਓ ਦੋਹਣ ਦਿਸ ਤੇ ਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਪੁੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸੰਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਵਾਰੂ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਕੀਨ ਉਚਾਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣੀ ਜੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਕੀਨ ਉਚਾਰੂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਮੋਹਣ ਦੁਤੀਆ ਮੋਹਰੇ ਚੰਦ, ਸੰਸਰਾਮ ਤਿਨ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ। ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤ ਹਰ ਖਾਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ ਚਹੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ ਚਹੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
बैठ्यो कितक काल जब बीता, करत वारता को इस रीता। कुछ समा गल्लां बातां करदियां जदों विचार करदियां निकलिया समा लग्गिया, तिसे थल भोजन लै आए। जय श्री अर्जन नर समुदाय। ते गुरु के सिख अज भोजन उत्थे लैके आ गए जिथे धन गुरु अर्जन देव जी ने, भाई गुरदास जी ने, कुछ होर थोड़े जे सिख नाल बैठे हुए ने। दोए दोए चणक रोट का दिनस, बरतत गुरुदास सो लेनस। कहते जिहड़ा लंगर वरताउण वाले सन उन्होंने ने सारे नूं दो दो प्रशादे दिते, ते अज प्रशादे भी कणक दे नहीं। और बजुर्ग जानते हैं कि उदों कणक नालों वध जिहड़ा दूसरा मोटा अनाज हुंदा सी, उदों मक्की बाजरा इवें दा अनाज ज़्यादा सी। पर अज दो दो प्रशादे दिते, और प्रशादे दिते छोलियां दे, चणियां दा आटा पी के उनके बनाए हुए प्रशादे। और सिर्फ दो दो दिते, दोबारे कोई पुछण वास्ते नहीं आया। अपर ना कुछ भा खैबे कारण, खाए सुके नस बाक उचारण। और वो दो दो चणियां दे प्रशादे, छोलियां दे प्रशादे, उनदे विच थोड़ा थोड़ा लूण पाया सी, पर होर कुछ नाल खाण नूं कुछ भी नहीं सी, ना अचार, ना दाल, ना सब्जी। धन गुरु अर्जन देव जी ने छकिया, सिखा ने छकिया, भाई गुरदास जी भी सत बचन कह के छक गए। और छकण तो बाद भाई गुरदास जी कहते ने, दोहरा संसारे संबंध को जेकर करूं विचार। के सतगुरु जी हुण जे मैं संसारिक रिश्तेदारी वालों विचार करा, क्योंकि रिश्तेदारी वालों मैं आप जी का मामा लगना है। बड़े थान तुम ते हो मातल करो उचार। ते रिश्तेदारी दे विचों मैं तुहाडे तो वड्डा हाँ, उम्र करके भी वड्डा, रिश्तेदारी दे विचों वड्डा। तुसीं मैनूं मामा कहंदे हो, मैं तुहाडा मामा लगना है। भावें सतगुरु जी भाई जी कहंदे ने, पर लगदे ते मामा जी ने। दुती ऐ संबंध सुनी जी है, जबकि गादे लीन। ते भाई गुरदास जी कहते हैं, सतगुरु जी केवल मेरा ते तुहाडा रिश्ता मामे भणेवे वाला नहीं, एक रिश्ता होर भी है कि जदों तो तुसीं गुरता गद्दी ते विराजमान होए हो, भय परमेश्वर रूप तुम सब जग गुरु प्रवीण। जदों तो गुरता गद्दी ते बैठे हो, उदों तो तुसीं पूर्ण परमेश्वर हो, साडे गुरु हो। इस बिद मैं हो सिख तुम्हारो, बंधनी है सबके हित धारो। इस करके दूसरा रिश्ता मेरा सिख वाला है। तुसीं गुरु हो, मैं सिख हाँ, ते तुसीं सारिਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨੀਆਂ हो, सारिਆਂ ਦੇ पूजनीक हो, क्योंकि समर्थ गुरु हो। चिरंकाल बीते मैं आयो, पूरब ही मिलबो यह भयो। तो सतगुरु जी दो रिश्ते ने, एक मैं आप जी का सिख हाँ, एक आप जी का मामा हाँ। तो देखो चिरंकाल बीते मैं आयो, कई महीनों तो बाद मैं आया। ये कह लिए कि गुरु बनने तो बाद मैं पहली बारी आके मिले। भगणी सुत अर गुरु उधारा, मैं मातुल अर सिख तुम्हारा। सतगुरु जी तुसी भगणी सुत मेरी भैन दे पुत्र हो, और फिर गुरु उधारा दूसरा तुसी सब मेरे गुरु भी हो। मैं मामा भी है तो मैं तुहाडा सिख भी हाँ। दो दो रिश्ते ने, एक तुसी मेरी भैन दे पुत्र हो, दूसरे तुसी गुरु हो। तो मैं तुहाडा मामा हाँ, तो दूसरा मैं तुहाडा सिख हाँ। दो दो रिश्ते ने ना जी। कारण इते हुते मन चीनो, तो न सादर भोजन दिनो। क्योंकि हुण ये दो दो रिश्ते ने, तो इन्ने महीनों तो बाद कोई मामा घर विच आवे जां सिख ही घर विच आवे, तो उनका तो आदर सत्कार ही बड़ा किया जाता है।
पर क्योंकि ये प्रशादे ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ